dasar-dasar yang memihak kepada rakyat. Yang itu penting. Di mana selama ini kaum India sudah 55 tahun MIC PM memerintah. Masalah India di mana yang sampai sekarang tak dapat selesai. Masyarakat India sekarang, terutama yang di ladang-ladang, banyak yang keluar tak ada pekerjaan. Masyarakat India yang mana tak peluang masuk ke universiti pun kurang. Dan banyak mereka yang menganggur. Dan banyak mereka yang terlibat dalam jenayah juga. Banyak dari kalangan India. Masalah-masalah itu berlarutan lama. Tapi MIC, Barisan Nasional, tak dapat selesai masalahnya. Kita bagi dia peluang 55 tahun, dia tak akan selesai. Dan baru-baru ni Najib sudah announce untuk bagi 100 juta kepada MIC untuk dia bantu sekolah SJKT Tamil di seluruh Malaysia. Tapi sampai sekarang 100 juta ni kita tak nampak kegunaan wang 100 juta ni guna di mana. Banyak sekolah Tamil masih mundur dari segi peralatan, kelas dan juga bangunan sekolah masih mundur. Selama ini Barisan Nasional tidak mengendahkan, peruntukan tak sampai. Rakyat sudah bagi peluang MIC untuk jaga kaum India, tapi MIC langsung tidak jaga kebajikan kaum India. Sebab itu kita nak tukar kerajaan. Rakyat jangan bimbang dengan kehilangan MIC. Pimpinan MIC boleh ganti oleh pimpinan kaum India di PKR dan juga DAP. Tak ada masalah. Di PKR kita ada pemimpin orang India macam YB Manikesawang, YB Dr. Xavier Esko, YB Siwarasa. Dari DAP kita ada YB Charles Santiago, kita ada YB Manoharan, kita ada YB Gunasegaran. Banyak lagi yang mana pimpinan kaum India di pertaraan lebih handal dari MIC. So MIC jatuh, hilang, jangan risau. Kita ada pimpinan India di Pakatan Rakyat yang boleh bantu kaum India. Jangan risau, kita ada. So saya harap tuan perempuan, hari ini kita dapat berita bahawa Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim Selangor sudah mengumumkan tadi projek kondominium dekat Batu Cave dibatalkan dengan serta-merta. Najib sebelum tu kata kalau bagi dia menang, dia akan batalkan. Kita tak payah tunggu sampai dia raya umum. Kalau kita rasa bangunan kondominium ni akan merosakkan atau dia menghalang pandangan Batu Cave, saya rasa kita ada alasan yang kukuh kita untuk batalkan projek kondominium. Yang saya nak beritahu tuan perempuan, kondominium dekat Batu Cave ni bukan perkataan yang luluskan. Projek ini telah diluluskan pada tahun 2007 zaman DN MIC. MIC ada 3 kaum India duduk ahli majlis Perbandaran Selayar dan juga seorang dari pergerakan YB Kohilan. Keempat-empat ni dia menyokong meluluskan projek kondominium di Batu Cave. Walaupun Pakatan Rakyat ambil alih, kita menang pada 8 hari bulan Mac, tapi ahli majlis yang baru angkat sumpah hanya berlaku pada bulan Julai. Ada 4 bulan ni berlaku sesuatu di mana projek kondominium plan pembangunan diluluskan dengan tanpa ahli majlis. So saya harap tuan-tuan jangan terpedaya dengan kritikan ataupun bohong daripada MIC yang mengatakan Pakatan Rakyat yang meluluskan kondominium. Tidak, kita tidak meluluskan kondominium ni.
kelulusan ni pada zaman BN Barisan Nasional dengan MIC. Sebab itu kita selepas hal ni dibongkarkan, kita tubuh jalan kuasa bersiasat dan akhirnya Menteri Besar Umum kita akan batalkan projek ini dengan serta-merta. So jangan risau, Batu Cave ni akan dihalang pandangan oleh bangunan ini. Tidak lagi ada bangunan ini. So saya minta tuan perempuan, saya perlu bagi masa yang lebih kepada YB Mike untuk ucap. Saya harap tuan perempuan pada PIU yang akan datang buat satu keputusan bijak. Pilih pemimpin yang sentiasa bersama dengan rakyat. Pilih pemimpin yang sentiasa jaga keberhasilan rakyat. Jangan lagi pilih Barisan Nasional tuan perempuan. Kita sudah bagi dia 55 tahun, tapi masalah tak boleh selesai. Jangan bagi lagi 5 tahun. Jangan bagi kita peluang untuk 5 tahun. Buktikan kemampuan kita. Kita sudah janji, kalau kita dapat kerajaan pusat, kita akan turunkan harga minyak. Kita akan hapuskan tol di Malaysia. Kita akan turunkan harga kereta. Kita akan hapuskan hutang PTPTN, pinjaman universiti. Kita akan bagi universiti percuma untuk semua rakyat, tak kira kaum apa, termasuk kaum ini. Kita akan bagi taksi permit individu kepada taksi driver. Kita tak mau bagi syarikat. Banyak lagi kita boleh buat kalau kita dapat kerajaan pusat dalam perempuan. Percaya, apa yang kita buat di Selangor, di Penang, di Kelantan, Kedah, terbukti kita mampu untuk perintah. Di Selangor, Penang, kita buat dengan cara yang baik. Termasuk juga kalau kita dapat kerajaan pusat, kita akan tunjukkan kemampuan kita. Jangan risau ada huru-hara, tidak. Kita akan pastikan kalau kita menang, kita akan ikut penembakan. Kita tidak ada tunjuk perasaan. Kita tak akan buat kacau bilau. Jangan takut, jangan risau. Di mana kalau kita dapat kerajaan pusat, kita punya Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan bantu sedaya upaya yang boleh untuk bantu kaum muda yang selama ni saya rasa ditindas dan juga tidak dibantu oleh MIC dan Barisan Nasional. So itu sahaja ucapan saya. Di sini saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan masyarakat India di mana mereka akan menyambut Hari Thaipusam pada Ahad ini. So di sini saya juga untuk mengucap selamat menyambut Thaipusam dan juga Pongal. So itu sahaja. Nandri Wanagam. Terima kasih. YB அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது. அவர் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன பேசுறாருனாக்கா, மாய்கா மக்களுக்கு என்ன செய்தது என்று சொல்லியிருக்காரு. மக்களை இழிவுபடுத்தும் ஒரு கட்சி, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிடலாம். அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னாக்கா பேப்பர்ல அறிக்கை விடுறதா வேலை. அந்த வேலையை ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. மக்கள் எக்கடா கெட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கவலையே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அதை பேசுறது ஒன்று வேஸ்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு இன்று சிறப்பு பேச்சாளர்கள் வந்திருக்கோம். காப்பார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு மாணிக்க வாசகம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். அவருக்கு மாலை அணிவிக்க திரு சரோதரி அவர்களை அழைக்கின்றேன். Imbami Sulga, Elorum Walga. Wanakkam. Salam sejahtera. Tachahau. Saya mengucapkan
ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat YBE Loy Sian menjemput saya pada hari ini, dan juga ahli majlis Ahmad Ayat, dan juga yang bahagia sahabat saya Farouk, dan juga Puan Kasturi, Suku, dan Asukan sahabat saya. ஹலோ வணக்கம் உங்களுக்கு. நான் தான் கடைசி பேச்சாளர். இது முடிஞ்சோட்டி நீங்க நல்லா கேட்டுக்கணும். காப்பார்ல இருந்து வரேன். காப்பார்ல இருந்து இங்க வந்திருக்கேன். PJS. Izinkan saya cakap dalam bahasa Tamil. PJ. இந்த PJS வந்த அம்மா எப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த PJS தேவானை விட்டுறது. எந்த தேவான்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த தேவானுக்கு போவ, இந்த தேவானுக்கு போவ, இந்த தேவானுக்கு கன்சிடர் இந்த தேவானுக்கு வந்துட்டேன். தேவான் PJS 3. சில பேர் வந்து PJSக்கு நான் இங்க வரக்கூடாதுன்னு சில பேர் மாணிக்க வாசகம் வரக்கூடாது. PJS satu tak boleh masuk. Saya PJS satu tak boleh masuk. Ada 1-2 orang aja. Saya pun tak tahu kenapa. Saya PJS satu tak boleh masuk. Ke rumah panjang semua tak boleh masuk. Mesej orang hantar, tapi tak apa. Saya pun tak tahu. Yang isu வந்து அந்த PJS இஷ்யூ இருக்கு. அந்த rumah panjang. அது வந்து அவங்க தான் எடுக்கணும். இங்க வந்து MP இருக்காங்க, YBE ஹனீசா இருக்காங்க, அவங்க தான் பார்க்கணும். நாடு பூரா நான் சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு பொங்கல் முடிஞ்சிச்சு. 14ஆம் தேதி பொங்கல். இங்க வந்திருக்க பெரியவர்களே பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். இந்த வருஷம் பொங்கல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 வருஷத்துல எப்ப இந்த PKR எடுத்துச்சு, பொங்கல் வந்து மலேசியா பூரா பாத்தீங்கன்னா 1 மாசம் ஓடும். ஆமாவா இல்லையா? நீங்க பாத்துக்க, மிஞ்சினா 3 நாளா முடிஞ்சிடும். மாட்டு பொங்கல் அந்த பொங்கல் முடிஞ்சிடும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1 மாசத்துக்கு மேல கூட பொங்கல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த பிரதமர் வந்தாரு கிளைனுக்கு செட்டிப்படாங்க. பொங்கல் எப்பங்க? நம்ம கிரைண்டர்ல பொங்கல் எப்ப? 14ஆம் தேதி. 13ஆம் தேதி நம்ம என்ன செய்வோம்? 13ஆம் தேதி ஊர்ல என்ன செய்வோம்? போகி பண்டிகை பழைய சாமான் எரிப்போம். அதான் நஜீப் வந்து பிரதமர் வந்து 13ஆம் தேதி பிஎன் நல்லா எரிச்சிட்டு போயிட்டாரு. பிஎன் எரிச்சிட்டாரு. 13ஆம் தேதி யாருங்க பொங்கல் வைப்பா? உங்களுக்கு தெரியும், பொங்கல் மாசம் வந்து 14ஆம் தேதி, மார்ச் மாசம் 14ஆம் தேதி தான் பொங்கல். இது மட்டும் இந்தியாவில் பொங்கல் வந்து லீவு, சென்னையிலலாம் லீவு, இந்தியாவில் சுத்தி எல்லாம். அந்த அரசாங்கத்தை நம்ம எடுத்தா YBE கேட்கணும். Saya tadi cakap kalau kita perintah, kita menang, kita ambil putra dia, YBE kasih cuti semua orang. Boleh? Pongal cuti, tambah lagi satu. Tambah kita okey apa? ஒரு நாள் தான் தீபாவளி, ஒரு நாள் பொங்கல், ஒரு நாள் ஓகேவா? நிறைய 2 நாள், சீன பண்ணா 2 நாள், நம்ம ஒரு நாள் கேட்கலாமா இல்லையா? கேட்கலாம். ஏன்னா தைப்பூசம் கொடுத்துட்டாங்க. தைப்பூசம் கொடுத்தா சில கெட்டாலெல்லாம் இன்னும் லீவு கிடைக்கல. ஸோ நான் ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. இந்த வருஷம் தேர்தல் அவங்க சொன்ன மாதிரி கஸ்தூரி அங்க நிக்கிறாங்க. YBE வந்து இங்க நிக்க போறாரு. அவர் நான் தங்கமானவருங்க. பார்லிமெண்ட்ல முக்கிய தாசன் சிவன் கோயிலை பத்தி பேசினாருங்க. 2 பார்லிமெண்ட்ல எங்க பேசினவர் அவர் YBE. அவர் இருக்கணும். ஒரு சீனவர் பேசுறாரு கோயிலை பத்தி, நல்லவர். சில பேர் இப்ப சொல்றாங்க மணி அடிக்க கூடாதுன்னு. பத்திரிக்கையில நீங்க பாத்தீங்க. இது யாரு? ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் தான் நோட்டீஸ். இது நோட்டீஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுத்துச்சு. ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் தான் அரசாங்கம் கொடுத்துச்சு. இப்ப சபோட்டாச் நடக்குதுங்க. எல்லா கோயிலும் சபோட்டாச் நடக்குது. கோயில நோட்டீஸ் கிடைச்சா YBE பாருங்க, ஆதி மஜ்லிஸ் பாருங்க. ஏன்னா இங்க மட்டும் இல்ல, 18 கோயிலுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப கோயிலை உடைச்சாதான் அரசாங்கம் மாறும். நஜீபோட அவர் என்ன நினைக்கிறாரு? கோயிலை உடைச்சாதான் இது. சோ இந்த வர தேர்தல் முக்கியம். இந்த மாசம் 100 வழி கிடைச்சிச்சா? 100 berapa?
சொன்ன அரிசிட்டாங்க அப்படியே இது அடிச்சுக்கிறீங்க வேணாம். இப்போ பாருங்க நம்ம பக்கத்தால ஒன்று கொடுத்தா எப்படி நம்ம கொடுக்குறோம், ஆளை கூப்பிட்டு ஒரு 100 பேர் 300 பேர் கொடுக்குறோம், அதே மாதிரி கொடுக்குறோம். நம்ம பிச்சைக்காரவங்க இல்லைங்க. நல்லா யோசிச்சுங்க. இதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க, இதெல்லாம் கொடுக்கறது வாங்கிக்கோங்க, அரசாங்கம் கொடுக்கறது வாங்கிக்கோங்க. அம்மா நீங்க ஒரு மாதிரியா பாக்குறீங்க. நீங்க எங்க அம்மா நான் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர். அன்னைக்கோ நான் சொன்னேன், அது 58 வருஷம் மலேசியால இருந்தாங்க. எங்க அம்மாக்கு சோப்பு ஆயிடுச்சு. நான் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர். எங்க அம்மா வீல் சேர்ல 2009 தேர்தலில் ஜெயிச்சோட புத்தாச்சாய்க்கு கூட்டிட்டு போனேன். அம்மா எங்க அம்மா வந்து மலாய் பேசுவாங்க, இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க, நெகாராக்குவோ பண்ணாங்க. ஆனா ஐசி இல்ல, போலியோ தடை. 2011 இறந்தாங்க. 58 வருஷம் 58 years she stayed at no IC, great IC. ஆனா வெளியூர் தரம் பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான், நேபாள் 5 வருஷத்துல 225,000 orang sudah kasih IC. நல்லா யோசிச்சு முடிவு எடுங்க. நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்க. அட்டிப்பட்டி படம் பார்த்தீங்கன்னா, சிட்டிசன் படம் அன்னைக்கே நான் உங்களுக்கு பல வாட்டிக்கு வந்து நான் சொல்றேன். சிட்டிசன் படம் பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி சங்கிலியில கட்டி கடல்ல விட்டாங்க, அதே மாதிரி பிரதமர் சத்துமலேஷா நதி போய் விட்டுருவாரு உங்களை. ஜாக்கிரதை. திருப்பி போய் சிட்டிசன் படத்தை ஓட்டுங்க வீட்டுல போய். மணிக்கா சொல்றேன், ஜாக்கிரதை. தயவு செய்து நான் சொல்றதை கேளுங்க, ஜாக்கிரதை. அம்மா இன்னைக்கு காலையில நடந்த சம்பவம். நேற்று சுகுமார் 40 வயசு போலீஸ்காரங்க விலங்கு போட்டு அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க. போஸ்ட்மார்ட்டம் 2 மணிக்கு. நான் சென்டாங் ஹாஸ்பிட்டல்ல நான் உள்ள பூந்தேன். அவரு குடும்பத்தாரங்க எல்லாம் பூந்தாங்க. எவ்ரிபடி, அம்மா அப்பா எல்லாரும் பூந்தோம். அவரு கை விலங்கு இறந்துட்டாருங்க. நேற்று இறந்தாரு 6:30 மணிக்கு. கை விலங்கு கழுத்துல. என்னங்க இது? இறந்து போய் கூட என்ன, இறந்து போய் மனுஷன் எந்திரிச்சு ஓடி போறா? இதான் நம்ம கெதி. நான் சொல்றேன், நாளைக்கு பத்திரிகை வாங்கி பாருங்க, நேசன் வாங்குங்க, நண்பன் வாங்குங்க, ஓசை வாங்க, பாருங்க நான் சொல்றத. செத்து கூட கை விலங்க. ஆனால எங்கங்க இதான் நாட்டுல நடக்குது. ஒரு நாள் 2 ஆள் இல்ல. தயவு செய்து இந்த பல தேர்தல் இவரு நல்லவர், தங்கமானவர், கஸ்தூரியா, நீங்க அங்க ஓட்டு போட்டா கூட அவங்களுக்கு போட்டுருங்க. பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே நல்லவங்க. பக்கத்தார் தையத்தை இப்ப கொலப்படி தைப்பூசம் அந்த குண்டமணியம் இருக்குல்ல, மந்திரி பிரசாத் சொல்லிட்டாங்க, அந்த கட்ட தேவையில்லை. இன்னைக்கு தான் சொன்னாங்க. தைப்பூசம் குண்டமணியம் இல்லைங்க. அந்த குண்டமணியை மதிக்குது, தைப்பூசம் கோயிலை மதிக்குது, முருகன் சிலையை மதிக்குது, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. நேற்று ஒரு அறிக்கை விட்டாரு, இனிமே இல்லை. அந்த குண்டமணியம் கட்டுனார். பி ஆர் பிளெக்சிபிள்ங்க. கோயில் வர உடைச்சா யார் சாமி எழுவா வர, நான் தான் வரேன், நான் தான் முன்னுக்க கேட்கிறேன். தயவு செய்து இந்த வர தேர்தலை இவர் போன இருக்கணும், வாய்ப்பு இருக்கணும். ஊர்ல வந்து ஹனிசா நின்றா, இதை வேற ஆள் மாத்தி நின்றா கூட அவங்களுக்கு போடுங்க. பக்கா கான் ராயா PKR. அம்மா காலையில எந்திரிச்சு டிவிடிகா ஒரு வாரம் பார்க்காதீங்க, முடியுமா? டிவிடிகா தமிழ் தேங்கும், RTM பார்க்காதீங்க, ரேடியோ வேணாம். ஒரு வாரம் நீங்க சீடியை போட்டு சிட்டிசன் படமா பாருங்க. பார்த்துக்கிட்டே இருக்க சிட்டிசன் படத்தை. இதெல்லாம் வேணாம், ஒண்ணுமே கேட்காதீங்க. காலையில எந்திரிச்சு ஒரு கோப்பை குடிச்சிட்டு வெள்ளன போங்க. போயிட்டு வரிசை நேஷனலே பார்க்காதீங்க. அந்த சின்னத்தை ஐசி கொடுப்பாங்க காலை போய் அங்க போய் போயிட்டு வரிசை வேணாம், அப்படியே பண்ணிட்டு நேரம் போய் போடுறீங்க. அம்மா போடாச்சு வீட்டுக்கு விட்டுறாதீங்க, சரியா? வீட்டு வண்டி வீட்டு கூட வீட்டுக்கு கூட்டு போடுறீங்க. கூட்டிங்க வேற நல்ல அரசாங்கம் இருக்குங்க. நான் அமைச்சர் இருப்பேன், கஸ்தூரி அவங்க அமைச்சராக இருப்பாங்க, எஸ்குவா இருப்பாங்க. திருப்பி நான் சொல்றேன், இந்த பொங்கல்
நல்ல தை மாசத்துல நான் சொல்றேன், தயவு செய்து அடுத்த மாசம் தேர்தல் இல்லை, அடுத்த மாசம் 3வது மாசம் வந்துடும். ஒண்ணு யோசிக்காங்க. 2008ல இந்திரா ஒரு பெரிய இது கொடுத்தீங்க, அதே மாதிரி இந்த வாக்கியம் ப்ளீஸ். சக்திவேல் பழனிவேல்லாம் பேச மாட்டாரு. அண்ணன் பழனிவேலாம் முடியாது. அக்கா இது என்ன யாரு கோமலா தேவி அதெல்லாம் ஒண்ணு பேசாதுங்க, வேணாங்க. பழைய ஜாமான் தூக்கி வீசுங்க, போகி மாதிரி நினைச்சிட்டு போங்க. புது ஏதோ பிகே சும்மா மூடா லகி சயப்பன் மூடா லகி tapi ada 3 anak. Oke, lagi boleh lari lagi. Oke, சாமி வேலை முடியாதுங்க. சாமி வேலை அடுத்த நிமிஷம் போயிடுவாரு. kita boleh. Saya muda, YBE muda, Asokan muda, semua muda. Boleh kerja lagi, bagi kita peluang. Kasturi pun muda lagi. Jamat pun muda lagi. Kita semua boleh kerja. Sama-sama kita lagi. Mau kasih balik. Dulu siapa tanda di sini? YBE lawan dengan MCA coaching ya. MCA lihat enggak? Cina சமுதாயம் MCA போலா பண்ணது என்னங்க? வேணாம். இந்த வர தேர்தல் அவர் தான் நிற்கிறார். நல்லவர் கண்கமானவர் நான். ஸோ இந்த வேலையில ஏன்னா நான் திருப்பி குழு ஸ்லைமுக்கு போனோம். ஏன்னா பாடி வந்து சுகுமார் அவர் பேரு சுகுமார் வயசு 40. அவர் பாடி வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் முடிச்சாங்க, போலீஸ் இன்னும் கொடுக்கல. மேபி நான் போய் தான் கொடுப்பாங்க போல. நான் ஒரு சண்டைக்காரருங்க. நியாயத்துக்கு சண்டை போடுறேன், நியாயத்துக்கு போராடுறேன். இந்தியால ஊர்ல அரசாங்கம் 5 வருஷம் மாறுது. ஆனா இங்க 55 வருஷம் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க. ஒரே ஒரு வாட்டி வாய்ப்பு சப்பு களி கொடுக்கறது ஐஸ் பெட்டி குளிச்சு எல்லாம் கொடுப்பாங்க, வாங்கிக்கோங்க. ஆனா பிடிக்கா பக்கத்தாங்க boleh boleh முடியும். ஓகே, terima kasih, நன்றி, வணக்கம். சரிங்க, நம்ம டீயை வந்து கரெக்டான பண்ணலாம் போறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ எங்க எது நடந்தாலும் முதல்ல குரல் கொடுக்கறது வந்துட்டு யாருங்க? ஓய்வி மாளிகவாசன் தான். எங்க பரிச்சை இருந்தாலும் முத எனக்கு வரு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பரிச்சை இருந்தாலும் நீங்க எனி டைம் அவரை பார்க்கலாம், உடனே இறங்குவார். காப்பார், ஓகேங்களா? காப்பார், நம்மளை காப்பார், கவலைப்படாதீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நிகழ்ச்சி அடுத்ததாக பேங்க் கொடுக்குற நிகழ்ச்சி. ஸோ அதை பேர் வாசிக்க மீனா அவர்களை மேடை கிடைக்கிறது. Majlis ini dijemput YBE